அன்னை விஜயலட்சுமி அவர்கள் கலந்து கொண்டு அவரது அனுபவங்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளார்கள். அவரை அபயம் யோகிராம் சுகுமார் பஜன் மந்திர் சார்பிலும் மற்றும் சென்னை சத்சங் சார்பிலும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். இப்படிக்கு சுந்தரராமன், அபயம் பஜன் மந்திர். யோகிராம் சுரத்குமார், ஜெயகுரு. Yogiram Suratma, Yogiram Suratma, Yogiram Suratma, Jai Guru Raya. You are able to hear me? Hello? Very clear, very clear, very clear. Oh, thank you. Nikki vandu, I just wanted to talk about what is called atonement. இது வந்து பகவான் கிட்ட எனக்கு ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. நான் சுதாமாக்கு போன புதுசுல அப்கோர்ஸ் எனக்கு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பேக்ரவுண்டே கொஞ்சம் கூட கிடையாது. ஹேவிங் பீன் இன் a kind of enforcement work throughout my life, even though I loved the God and had the devotion, எனக்கு பகவான் பேர்ல பக்தி இருந்தாலும் அன்பு இருந்தாலும் ஸ்பிரிச்சுவல் பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப கிடையாது. அதனால பகவான் வந்து என்ன ஆக்சுவலா தடுத்தாட்டு கொண்டாருன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா ஒரு வாட்டி கொச்சின்ல இருந்து நான் பகவானை சந்திக்கிறதுக்காக சுதாமா போயிருந்த போது நான் ரொம்ப கேஷுவலா சொன்னேன், ஐ வுட் ஆல்சோ லைக் டு சர்வ் பகவான் அப்படின்ட்டு சொன்னேன். ரொம்ப அவர் என்ன சொல்வாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்ன நான் இந்த சன்னதி ஸ்ட்ரீட்ல அவர் வந்த போது பிரஸ்தாபிச்சு அவர் என்ன சொன்னார்னா, you do not know what you are asking, Vijayalakshmi. You do not know what this beggar has had to go through on the streets, on the roads, without any food, without any shelter. You do not know what you are asking for. We are all proud of your work. You continue to do Father's work. அப்படின்ட்டு சொல்லி எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா, இந்த என்னுடைய ஒர்க்கையும் ஃபாதர்ஸ் ஒர்க்னு சொல்லிட்டாரே அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். எனிவே சின்ஸ் he declared it's father's work, I accepted that and went off. அதனால சுதாமாக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் இதை முதல்ல சொன்னேன், I would like to serve youன்ட்டு. அப்போ என்ன சொல்வாருன்னு தெரியாது. அது சொன்ன போது அவர் என்ன சொன்னாங்க, எனக்கு ரொம்ப தூக்கி வாரி போட்டுது. ஏன்னா it was the most unexpected thing for me. He said, yes, come and join immediately. There is no time to be lost அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா having been rebuffed earlier, I certainly did not expect this kind of response. And he said, come and join immediately and there is no time to be lost. அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன ரிப்ளை பண்றதுன்னே தெரியல. I was confused. And so the only thing that I could think of was that I have to give notice to my department, 3 months notice to my department and சொன்னேன். This conversation was happening on a Saturday and Bhagavan said, go on Monday and give the notice. எனக்கு சாய்ஸோ திங்கிங்க்கு இதுவோ கொடுக்கவே இல்லை. அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, go and give the notice on Monday அப்படின்னு சொல்லிட்டார். மண்டேல இருந்து 3 months கணக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டாரு. என்ன அப்போ வந்து ஜஸ்டிஸ் அருணாச்சலம் வாஸ் ஆல்சோ பிரசன்ட். அண்ட் தென் he asked me whether I have any problems at home, and I told him that my sisters are very much dependent on me, both emotionally and for all kinds of things. And then he said, Father will see to it that your sisters are as happy without you as with you. அந்த மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு இமீடியட் சொல்யூஷன் ஒன்று சொல்லிட்டு he said, when are you going to Chennai? I told him I'll have to inform my sisters, or shall I bring them here so that you can yourself inform them?
He said, no question of this beggar telling them. You go and tell them. And then Justice Arunachalam was sitting there, and then he told him, you take Vijayalakshmi to her home and then inform her sisters that this beggar wants Vijayalakshmi for father's work. அப்படின்ட்டு அவர் வந்து ஒரு டெஃபினட் ஆர்டர் மாதிரி கொடுத்துட்டார். அதனால I mean, raw as I was, I had to go and join the other sisters who were already at Sudama, and then all of us, of course, started serving Bhagavan in what shall we say, to the best of our knowledge and ability. Of course, I would say that Devaki was much better trained for this purpose than any of us, because she had been following Sri Ramakrishna Math practices for quite a long time, and she wanted to. There was nothing that she wanted to do other than serve Bhagavan. So this made a difference. So the others were a little raw, especially myself. And one day, I did something which was against Bhagavan's wishes. And of course, at that time, it appeared to me to be the right thing to do. But soon afterwards, I realized what a terrible thing I had done in not obeying Bhagavan. And so I was full of remorse. And I was crying, and I did not know what to do. I could not even approach him for fear of what he would say, because, Bhagavan can be very fearsome. Unless he gives you an indication, you cannot approach him. This is one of Bhagavan's, what shall we say, fences to repel persons who are mischievous and who do not deserve his immediate consideration. Of course, his great and abundant grace was doing whatever was necessary for them. But then this physical proximity and unnecessary verbiage he tried to avoid by erecting a fence of being unapproachable. This was what he was doing, and I did not know what to do, and I was totally helpless, and I was crying. I was inside Sudama crying, and he was sitting in the veranda. And then after about an hour or so, when I was crying my heart out, he entered the room where I was doing my crying, and immediately I fell at his feet and said, Bhagavan, will you please forgive me? I have done this mistake without understanding what was involved. And then what Bhagavan said surprised me. He said, there is nothing to forgive, Vijayalakshmi. You had to understand the mistake that you had committed, and you had to regret it. That is all. This opened a new perspective to me, because I certainly thought that Bhagavan had it in himself to forgive me, and if he forgave me, my mistake, my sin would stand automatically dissolved. The fact that he said that I must understand what I have done and regret it, and that is enough of it. This was, I was unable to digest at the time, because my understanding of matters was very limited, and naturally I did not understand what he was saying. But later on, the full implication of what he said
எனக்கு அப்போ புரிஞ்சுது. அதாவது ஃபர்கிவ்னஸ்ன்றது இன்னொருத்தர்னு இருந்தாதான் ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை மன்னிக்க முடியும். பகவான் எப்பவும் என்ன சொல்லிட்டே இருக்காருன்னா, அப்பா ஒருத்தர் தான், தந்தை ஒருத்தர் தான் இருக்கிறார், அதை தவிர வேற யாருமே கிடையாது. இப்போ யார்கிட்ட யார் மன்னிப்பு கேட்கறது, யாரு மன்னிப்பு கொடுக்கறது? மன்னிப்பு கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு ஆள் வேணும், மன்னிப்பு கேட்கறதுக்குன்னு ஒரு ஆள் வேணும். அதனால அந்த பிளேன் ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியே இல்லை அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றார். என்ன இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆத்மா தான், அது அப்பா. அந்த அப்பா இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வடிவங்கள் எடுத்து வெவ்வேறு பர்சனாலிட்டிஸ் எடுத்து அவர் பாட்டுக்கு தன்னுடைய லீலைய நடத்திட்டே இருக்கார். ஆனா எப்ப ஒருத்தர் மனசு ஆழத்துல தன்னுடைய தவறு இது அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு தானே ஆன இன்னொருத்தருக்கு அபராதம் செய்யறத புரிஞ்சுட்டு அத மனதார வருத்தப்பட்டா அதுவே முடிவான தீர்ப்பு அப்படின்ட்டு பகவான் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அது கம்ப்ளீட் ஆன்சரா எனக்கு தோணுது. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன ஒரு கேள்வி ஒரு பக்தர் கேட்டு அனுப்பிச்சிருந்தார். தேவகி அம்மா பகவான் நாம மகிமையை பத்தி சொல்லி, நாம எப்போ பகவான் நாமத்தை விடாம சொல்லிட்டே வரமோ நமக்கு வேற எந்த விதமான பிரார்த்தனைகளோ எந்த விதமான தர்ம நியாயங்களோ தேவையில்லை அப்படின்னு அவங்க சொன்னதாக அந்த பக்தர் எழுதியிருந்தார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, நீங்க இந்த நாமமே போறோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க, ஆனா ஹிந்து தர்மத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, நம்ம முன் ஜன்மங்கள்ல செய்த பாவங்களினால பல துன்பங்களை அனுபவிச்சுட்டு வரோம். அந்த துன்பங்கள்லாம் போறதுக்காக பரிகாரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பரிகாரம்ன்றது சாஸ்திர பிரகாரம் ஒவ்வொரு இதுக்கு ஒவ்வொன்னு பரிகாரம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அந்த பரிகாரம் எல்லாம் தேவையில்லையா அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு query ஒண்ணு எழுதியிருந்தார். இது 2 டிஃபரெண்ட் பிளேன்ஸ்ல நடக்கிறது. இந்த பரிகாரம்ன்றது நம்ம உலகாயுத விஷயங்கள் தான் நிஜம். அந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல இந்த ஒண்ணு பண்ணினா இன்னொன்னு நடக்கும், இன்னொன்னு பண்ணினா இன்னொன்னு நடக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த கர்ம வினைகள் தொடர்ந்து வரதை நம்ம அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல இந்த மாதிரி கர்ம வினை தொடர்ந்து வரும்போது அதுக்காக தான் சாஸ்திரப்படி பரிகாரங்கள் அப்படின்லாம் இருக்கு. நம்ம முன் ஜென்மத்துல அதுக்கு முன் ஜென்மத்துல அதுக்கு முன் ஜென்மத்துல என்ன பாவம் பண்ணுமோ அதுதான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அது அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேருக்கு குழந்தை பேரே இல்லை அப்படின்னா இந்த பரிகாரம் பண்ணினா குழந்தை பேரு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டுலாம் ஜோசியர்கள்லாம் சொல்றார்கள். அதே மாதிரி அவங்களும் போய் என்னென்ன பரிகாரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வர்றாங்க. அந்த பரிகாரம் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சில பேருக்கு குழந்தை இருக்கிறது, சில பேருக்கு குழந்தை பற்ற, இந்த மாதிரிதான் நடக்கும். அது இது அதனால இது ஆக்சுவலா என்ன ரூல் எதை கவர்ன் பண்றது அப்படின்றது நம்மளாம் we are still groping for it. பட் பகவான் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன தவறு பண்ணியிருந்தாலும் தவறு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு அந்த தவறுக்காக மனப்பூர்வமாக ஒரு வருத்தம் அந்த தவறை இனிமே பண்ண முடியாதபடி நம்மளுடைய மனம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து வருத்தப்பட்டு தீர்மானம் எடுத்தால் ஒழிய அதுக்கு பரிகாரம் கிடையாது. This is what I feel. சமீபத்துல நான் ஒரு கதை படிச்சேன். அந்த கதையில ஒரு ராஜா ஒருத்தன் வேட்டைக்கு போறான். வேட்டைக்கு போயிட்டு இட் வாஸ் டஸ்க் டைம். the eyesight was not too அந்த லைட் it was not very sufficient for him to see clearly. கிளியரா பார்க்க முடியல. மரத்து மேல ஒரு பெரிய உருவம் ஒண்ணு உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்தான். பார்த்துட்டு அதை பார்த்தா அது முள்ள அசிஞ்சுட்டு அதை பார்த்தா அது ஒரு ஏதோ மிருகம்தான் போட்டிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு அம்ப செலுத்திட்டான். அம்ப செலுத்திட்டு அது என்னன்னு அந்த உருவம் ஐயோ அம்மா அப்படின்ட்டு கதறிட்டு கீழே விழுந்துட்டு கிட்ட போய் பார்த்தா ஒரு 16 வயசு பையன். அவன் ஏதோ மரத்து மேல கேதியோ பறிக்கிறதுக்காக ஏறிட்டு இந்த மாதிரி அம்பு பட்டு கீழே விழுந்து செத்து போயிட்டான். அவன் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் இவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல.
அப்போ வந்து அந்த அவர் சுத்தி இருந்த பரிவாரங்கள்லாம் அவருடைய யாருடைய பிள்ளை என்ன அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறதா போயிட்டு இருந்தா, அப்போ ஒரு விறகு வெட்டி வந்தான். அந்த விறகு வெட்டி வந்து என்னுடைய பிள்ளைதான் இந்த மாதிரி போயிட்டானே அப்படின்ட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அழறான். அப்போ அந்த ராஜா வந்து உடனே அவனுடைய பரிவாரங்கள் கிட்ட எல்லாம் சொல்லி நிறைய பொண்ணு பொருள் ஆபரணங்கள் எல்லாம் எடுத்துடுவான் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் அந்த விறகு வெட்டி கிட்ட கொடுத்து, நான் தான் இந்த மாதிரி தவறு பண்ணிட்டேன், அது ஒரு மிருகம்னு நினைச்சு அம்பை எய்துட்டேன், அது வந்து கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது உன்னுடைய பையன் அப்படின்ட்டு, நான் ரொம்ப பெரிய அபராதம் பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு அழுதுண்டே மன்னிப்பு கேட்டு காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு, அதுக்கு பதிலாக இந்த செல்வத்தெல்லாம் எடுத்துக்கோ, நான் வந்து எனக்கு அவனுடைய உயிரை திருப்பி கொடுக்க முடியாது, இந்த செல்வத்தெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு சொல்றான். நான் செல்வத்தெல்லாம் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், பிள்ளையே போயிட்டான் அப்படின்ட்டு நான் செல்வத்தெல்லாம் வச்சிருந்தா நான் என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு எதுவும் தேவையில்லைன்றான் இந்த விறகு வெட்டி. அப்ப ராஜா சொல்றான், இல்ல உன்னுடைய பிள்ளை போனதுக்கு நான் ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணணும், அது எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நான் உன் முன்னால நிக்கிறேன், நீ இந்த வாழை எடுத்து என்னுடைய தலையை விட்டுடு, ஏன்னா அந்த உயிருக்கு இந்த உயிர் பதிலா தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உன்னுடைய உயிர் போனா எனக்கு என்ன பிரயோஜனம், ஏன்னா என்னுடைய பிள்ளை போனதுதான், உன் உயிர் போனா இந்த ராஜ்யம் இந்த ராஜா இல்லாமல் இருக்கும், நீ வந்து உன்னுடைய உயிர் போறது இதுக்கு சமானம் இல்லை, இது பரிகாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் அந்த விறகு வெட்டி. அது அப்போ இருந்து அத்தனை பேரும் ஆச்சரியப்பட்டு போறா. இந்த விறகு வெட்டி வந்து அவ்வளவு ஒரு கிளியர் பர்செப்ஷனோட இன்னொரு உயிரை கொல்றது, ஒரு உயிரை கொல்றது இன்னொரு உயிரை கொல்றதுனால காம்பன்சேட் ஆயிடாது, பதில் ஆகாது அப்படின்றது விறகு வெட்டி வந்து இவ்வளவு நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கானே அப்படின்ட்டு அவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிடுறது. ஆனா விறகு வெட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ வந்து உன் உயிரை கொடுக்கிற அளவுக்கு நீ வந்து உன்னுடைய தவறுக்கு மனம் வருந்தி இருக்க, அதுவே போறோம் அப்படின்ட்டு விறகு வெட்டி சொல்றான். அதாவது அந்த ஆழ்ந்த, இப்ப பகவான் சொன்னதுதான், ஆழ்ந்த மன வருத்தத்தை மனசுல வருத்தப்பட்டு அந்த மன வருத்தத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கான் அரசன். தன்னோட உயிரை கொடுக்குற அளவுக்கு அவனுக்கு அந்த வருத்தம் வந்திருக்கு, அதுவே உன்னுடைய இதுக்கு பரிகாரம் அப்படின்ட்டு விறகு வெட்டி சொல்றான். அப்புறம் இந்த ஸ்டோரி சீம்ஸ் டு ஆன்சர் வாட் ஆக்சுவலி பகவான் ஹேட் இன் மைண்ட். அதாவது நம்ம என்ன தவறு செய்தாலும் அதற்கு பரிகாரம் அப்படின்றது பதில்ன்றது. இப்ப நம்ம ஒரு உயிர் படிச்சோம்னா அந்த உயிரை நம்மளால திருப்பி தர முடியாது. நம்ம யாருக்காவது ஒரு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு தீமை செய்துட்டோம்னா, ஒரு தீங்கு செய்துட்டோம்னா அந்த தீங்க அதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது, அதை திருப்ப முடியாது நம்ம. ஆனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, அந்த தவறுக்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டு இனிமே அந்த தவறு நிகழாதபடி நம்மளையே நம்ம மாத்திக்க வேண்டியதுதான் பண்ணக்கூடிய இது, பண்ணக்கூடிய பரிகாரம். செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ஜெர்மனி attacked practically all the nations in Europe and defeated them. அப்போ ரொம்ப அட்ராசிட்டிஸ் எல்லாம் நடந்தது. பிரான்ஸ்ல அவங்க ஆக்குபை பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் ரெசிஸ்டன்ஸ் செல்ஸ் அப்படின்லாம் செட்டப் பண்ணி அவங்க சீக்கிரட்டா பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸஸ்க்கும் இது சில பேர் எல்லாம் ஷெல்டர் கொடுத்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வளர்த்துட்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு லேடி டாக்டர் ஆன் ஸ்பெரி, நீங்க தான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களோ இல்லையோ தெரியல, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் செல்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணி நிறைய பேருக்கு உதவி, ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணினவங்களுக்கு எல்லாம் உதவி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஜெர்மன்ஸ் இதை கண்டுபிடிச்சு அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போய் ரேவன்ஸ்பர்க் அப்படின்ற இடத்துல இருந்த ஒரு கேம்ப்ல அவங்கள தள்ளிட்டாங்க. அங்க வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்களுக்கு ஒரு சிநேகிதி ஒண்ணு கிடைச்சாங்க. அந்த
அந்த சிநேகிதி என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப பொல்லாதவோ. ஆனா இந்த ஆன்ன்றவங்க கிட்ட அவங்க ரொம்ப கைண்டா இருந்தாங்க. கைண்டா இருந்தது மட்டும் இல்லாம அந்த கேஸ் சேம்பர்ஸ் அனுப்புறதுல இருந்து அவங்கள தப்பு வைக்க வச்சாங்க. அதனால இவங்க வந்து அவங்க ரொம்ப இவங்க கிட்ட கைண்டா இருந்ததுனால அவங்க சொல்றது எல்லாத்தையும் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. சொல்றது சோ மச் சோ தட் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பொல்லாதவங்க நிறைய பேரை பாய்சன் பண்ணி சாகடிச்சாங்க. அதுல இந்த அம்மாவுக்கும் பங்கு உண்டு. இவங்க கிட்ட வந்து விஷ ஊசி செலுத்த சொல்லி இவங்களையும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்கிட்டாங்க. தன்னுடைய கொலை திட்டங்களுக்கு இவங்களையும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்கிட்டாங்க. இவங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் இந்த மாதிரி ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பிரிசனர்ஸை இவங்களும் கொண்டு இருக்காங்க. கொண்டுட்டு கடைசியில ஜெர்மன்ஸுக்கே வந்து இந்த அந்த அம்மாவுடைய செயல்கள் பிடிக்காம அவங்கள திருப்பியும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போய் ட்ரை பண்ணி ஹேங்கிங் பை டெத் அப்படின்ட்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த அம்மாவையும் ட்ரையலுக்கு 2-3 தரம் ட்ரையலுக்கு நிறுத்தி இவங்க சொன்னாங்க, நான் அந்த மாதிரி இல்லை, ஆக்சுவலா இவங்க வந்து என்னை வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஆகர்ஷண சக்தியினால என்னை வந்து இந்த தப்பு காரியங்கள்லாம் பண்ண வச்சுட்டாங்க. நான் வந்து இது எதுக்குமே நான் வந்து பொறுப்பு இல்லை அப்படின்லாம் அவங்க சொல்லி பார்த்தாங்க. ஆனா இவங்களெல்லாம் யாரும் நம்புறதா இல்லை. இவங்களை வந்து 25 வருஷம் பிரான்ஸ்ல இருந்து வெளியேற்றிட்டாங்க. 25 years எக்ஸைல் அப்படின்ட்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க டாக்டர் படிப்பு முடிச்சு அவங்க ஒரு சர்டிபிகேட்டும் வாங்கிட்டாங்க. ஆனா கடைசி இனிஷியல் டிகிரி சர்டிபிகேட்டை இந்த பிரெஞ்சு மெடிக்கல் கவுன்சில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாமே இருந்துட்டு. ஆனா இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கென்யாவுக்கு புறப்பட்டு போயிட்டாங்க. கென்யாவுக்கு புறப்பட்டு போயிட்டு அங்கதான் ஒரு பெரிய சகாப்தமே ஆரம்பிச்சுது. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, கென்யால போய் அவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க்குனால ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க வந்து பேஷண்ட்ஸை கவனிச்சு பார்த்து அவங்களுக்கு ஆனந்த செய்து ஒரு ஆயிரக்கணக்கான நபர்களை சாவுல இருந்து மீட்டிருக்காங்க. தினம் ஒரு 300-400 பேரை பேஷண்ட்ஸை பார்ப்பாங்க. அவங்க எந்த வியாதினாலும் எதுக்கும் முகம் சுழிச்சுக்காம எதுக்கும் கஷ்டப்பட்டுக்காம தன்னால முடிஞ்சத தன்னுடைய கடைசி பிட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கிறவர்களும் அடுத்த 50 வருஷம் விடாம அவங்க செய்தாங்க. அவங்க செய்த பெரிய ஹெரோயிக் ஜாப் அப்படின்ட்டு அவங்கள பத்தி ஒரு பெரிய புராணமே எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் இவங்க 1999 இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து இந்த வார் டைம்ல நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒரு ஃபைல் அவங்களுடைய பர்சனல் பேப்பர்ஸ்ல இருந்தது. அந்த பர்சனல் பேப்பர்ஸ்ல இருந்ததை அந்த ஃபைல வந்து கண்டுபிடிச்சு அவங்களுடைய பர்சனல் பேப்பர்ஸ்ல இருந்தது. அந்த ஃபைலை பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் பெரிய ஷாக்கா போயிடுது. இந்த மாதிரி இவ்வளவு மென்மையே உருவான அன்பே உருவான ஒரு டாக்டர் இந்த மாதிரியான ஒரு பாஸ்ட் இருந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு அத்தனை பேருக்கும் ஒரு ஷாக்கா போயிடுது. இதுல இருந்து இவங்க வந்து அந்த வார் டைம்ல செய்த கிரைம்ஸுக்காக ஆழ்வ மனத்துல வருந்தி தன்னுடைய ஒவ்வொரு கணத்தையும் பிறரை காப்பாத்துறதுக்காகவே தன்னுடைய வாழ்நாளை செலவழிச்சிருக்காங்க. இதை விட வந்து ஒரு அட்டோன்மெண்ட்டோ ஒரு பரிகாரமோ யாரும் பண்ண முடியாது. இந்த மனசால ஆழ் மனதுல வருந்தி தன்னுடைய தவறுகளுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு இறைவனிடம் தான் கேட்க முடியும். இறைவனிடம் கேட்டு தன்னுடைய வாழ்நாள் பூரா இன்னொருத்தருடைய நலனுக்காகவே செலவழிச்சாங்க இந்த ஆன்ஸ்பரின்றவங்க. அதனால இது பகவான் வந்து சொன்னது, இத ஃபுல்லா பேர் அவுட் பண்றது இவங்களுடைய லைஃப். எப்போ வந்து ஏன்னா அவங்க தான் செய்ததுக்கு அவ்வளவு ஆழ் மனசுல வருத்தப்படாமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி தன்னுடைய வாழ்நாள்ல ஒவ்வொரு நாளையும் பிறருக்காகவே உழைத்து அவங்க தனக்குன்னு ஒன்னத்தையும் சொத்து சேர்த்து வச்சுக்கல, தனக்குன்னு ஒரு நாள் கூட வாழல.
எல்லாத்தையும் தன்னுடைய வாழ்நாள் ஒவ்வொரு நாளையும் பிறருக்கு உழைத்து பிறருடைய உயிரை காப்பாத்துறதும் பிறருடைய நோயை குணமாக்குறதும் இந்த போலியோ ஸ்ப்ரெட் ஆகாம இந்த கென்யா போற போலியோ ஸ்ப்ரெட் ஆகாம தடுக்கிறதையும் இது அத்தனை இந்த மாதிரி ஒரு உயர் சிந்தனையினால ஆட்கொண்டு அவர்கள் செய்தது சரித்திரங்களை பொன்னேடுகளில பொறிக்க வேண்டியது. இவங்க பண்ணின தவறுகள் எல்லாம் வார்டைம் பண்ணின தவறுகள் எல்லாம் மன்னிக்கலாமா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்க. மன்னிக்கலாமான்னா நம்ம யார் மன்னிக்கிறதுக்கு? நம்மளே ஒரு மூட்டை பாவங்களை சுமந்துன்னு இருக்கோம், நம்ம யார் மன்னிக்கிறதுக்கு? பகவான் சொன்ன மாதிரி எப்போ அந்த ஆள் தப்பு பண்ணின ஆள் தான் செய்த தப்ப முழுமையா உணர்ந்து ஆழ்ந்து சிந்தித்து அதுக்காக வருத்தப்பட்டு இனிமே அந்த தவறு நடக்காம இனிமே இன்னொருத்தருக்கு தன்னால ஒரு தீங்கும் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு எண்ணி தன்னால ஒரு நன்மையே செய்ய முடியும்னா அந்த நன்மையை செய்யக்கூடியதுதான் பரிகாரம் அப்படின்ட்டு எனக்கு பகவானுடைய வார்த்தைகள்னால புரிப்பட்டது.